GSN3, le journal. Et c'est avec Brahim Azouz dans cette matinale. Bonjour Brahim. Soraya, bonjour à tous. Les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Assif Ghraib, confirmés à son poste par le chef de l'État, ont été nommés hier par le président de la République. Plusieurs projets de loi à l'ordre du jour de la nouvelle session des deux chambres du Parlement. La session s'ouvre ce lundi. Sommet extraordinaire de la Ligue arabe et de l'OCI à Doha après l'agression sioniste contre le Qatar. L'Algérie est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et puis en sport, en gymnastique, Eliane Moore a décroché la médaille d'or au concours des barres asymétriques des internationaux de France. Et en volleyball, troisième victoire du GS Cossidère au championnat arabe des clubs féminins. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, a nommé hier les membres du gouvernement conduit par Assif Ghraib, confirmés à son poste par le chef de l'État. L'exécutif enregistre l'arrivée de 10 nouveaux ministres, la création de nouveaux portefeuilles, dont celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. À sa tête, Brahim Malad. Autre nouveauté, la fusion de quelques ministères, comme celui de l'Intérieur avec les transports confiés à Saïd Saïoud. Autre changement notable dans le secteur de l'énergie, scindé en deux départements. Mohamed Arqab, ministre d'État, est à la tête du département des hydrocarbures et des mines, et le ministère de l'énergie et des énergies renouvelables est confié à Mourad Adjel. On écoute le porte-parole de la présidence de la République, Samir Agoun, qui a annoncé hier la liste du nouvel exécutif. سيد سيف غريب وزيرا أول يرسم ما يأتي. المادة الأولى تعين السيدات والسادة. أحمد عطاف وزير دولة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. السعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. محمد عرقاب وزير دولة وزيرا للمحروقات والمناجم. إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. سعيد سعيود وزير للداخلية والجماعات المحلية والنقل. لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام. عبد الكريم بوزرد وزيرا للمالية. كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. محمد صغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية. محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة. عبد المالك تشريفت وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق. يحيى بشير وزيرا للصناعة. وسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية. ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مراد عجال وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة. كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات. أمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. محمد طارق بالعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف. مليكة بندودة وزيرة للثقافة والفنون. مصطفى حداوي وزيرا للشباب مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب. سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. زهير بوعمامة وزيرا للاتصال. نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين. عبد القادر جلاوي وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. طه دربال وزيرا للري. عبد الحق سيحي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. حورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية. سوريا مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. كوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة. وليد صادي وزيرا للرياضة. نجيبة جلالي وزيرة للعلاقات مع البرلمان. محمد عبد النور رابحي وزيرا واليا لولاية الجزائر. سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج. بختة سلمى منصوري كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم. طبعا الأمين العام للحكومة يحيى بخاري. تمنياتنا للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد. شكرا لكم على الحضور. نلقاكم في مناسبات قادمة بإذن الله.
Et le nouveau Premier ministre, Siferib, a été reçu par le président de la République avant l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale. Principale instruction du chef de l'État, être au service des citoyens et promouvoir l'économie nationale. Siferib. Le président de la République, M. Majid Tebboune, nous a donné des instructions pour être avant tout au service des citoyens algériens et promouvoir l'économie nationale au rang qui sied à l'Algérie en tant qu'État pivot au niveau régional et international. Je réaffirme mon engagement et celui de l'ensemble de l'équipe gouvernementale à veiller sur le terrain, à servir les citoyens et à consulter toutes les catégories et franges nationales au service de l'Algérie. C'est la rentrée parlementaire ce lundi pour les députés et les membres du Conseil de la Nation. Ce lundi, la nouvelle session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui, elle sera marquée par la présentation de plusieurs projets de loi, dont celui sur la révision du règlement intérieur, le projet de loi de finances 2026 ou encore les codes communaux et wilayah. ici. La 5e et ultime session de cette 9e législature s'ouvre aujourd'hui en présence du nouveau Premier ministre Siferib. Cette étape décisive s'annonce d'ores et déjà dense et riche en programmes, notamment du côté du Conseil de la Nation, puisqu'il sera question de la révision du règlement intérieur, un dossier prioritaire relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. Son adoption devrait contribuer dans la performance de la Chambre haute à optimiser son action législative et de contrôle. D'autres points tout aussi importants relatifs cette fois au programme de travail en matière de feuille de route, à savoir les missions d'information sur le terrain, les auditions des membres du gouvernement et les débats thématiques. Autant d'outils de quoi donner plus de cohérence à l'action parlementaire. Sur le plan des textes législatifs, il s'agit de l'examen de plusieurs projets de loi structurants, entre autres de la loi de finances 2025-2026, les nouveaux codes communal et de wilaya, les textes relatifs aux partis politiques, aux associations et d'autres textes à débattre et soumettre enfin au vote des membres des deux chambres, soit une année laborieuse, tout comme sa précédente, où pas moins de 15 nouvelles lois ont été adoptées. La coopération militaire algéro-américaine et le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée Mostafa Smaili, a reçu hier le commandant des opérations spéciales de l'Africom, le général-major Claude Catulor. Les deux parties qui ont eu des discussions autour de questions d'intérêt commun en présence d'officiers généraux et de membres de la délégation américaine ont salué les excellentes relations bilatérales ainsi que les mécanismes de concertation et de coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ouverture ce lundi à Doha des travaux du sommet extraordinaire de la Ligue arabe et de l'OCI. L'Algérie est représentée par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Le sommet est précédé hier par la réunion au niveau ministériel qui s'est penché sur un projet de déclaration relatif à l'attaque sioniste du 9 septembre contre l'État du Qatar et qui a visé des résidences abritant des membres du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas à Doha. Lors de cette réunion préparatoire, le Premier ministre du Qatar a déclaré que le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le 2 poids 2 mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis. De son côté, ce matin, le président iranien appelle les pays musulmans à rompre avec Israël. Pendant ce temps, le génocide se poursuit à Gaza. 10 Palestiniens, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs ce matin dans des bombardements de l'armée sioniste d'une tente abritant des réfugiés. Le bilan de l'agression sioniste depuis le 7 octobre 2023 est de près de 65 000 martyrs et plus de 164 000 blessés. Et en soutien au peuple palestinien victime de ce génocide, plus de 100 000 manifestants se sont rassemblés hier à Madrid, contraignant les organisateurs à annuler la dernière étape du Tour d'Espagne de cyclisme, la Vuelta. Les manifestants scandaient stop au génocide à Gaza. Dans la foule, il y avait des familles avec pour certains de jeunes enfants en poussette ou des personnes âgées. On va parler à présent des préparatifs de la rentrée universitaire et ce chiffre, 491 résidences universitaires sont équipées à l'échelle nationale. Les responsables des œuvres universitaires annoncent également l'installation de caméras de surveillance dans la majorité des résidences. C'est ce qui ressort, entre autres, de la conférence régionale des directeurs des œuvres universitaires organisée hier à Alger, compte rendu à Jalmsouti.
La sécurité dans les cités universitaires est renforcée. 97% des structures sont équipées de caméras de surveillance. Les derniers ajustements seront finalisés avant la rentrée, lundi prochain, selon Adel Mzour, directeur général de l'Office national des œuvres universitaires. Les cités universitaires sont surveillées par des agents de sécurité, dont d'autres des sociétés privées interviennent pour renforcer la sécurité. Au total, 97% des cités universitaires sont équipées de caméras de surveillance opérationnelles, tandis que 3% restent à équiper. Les étudiants dont le dossier d'hébergement a été rejeté ont la possibilité de faire un recours en ligne sur la plateforme Progress. Chaque étudiant qui fait un recours pourra saisir ses informations personnelles sur la plateforme Progress à partir de ce mardi 16 septembre jusqu'au 19. Et les résultats seront annoncés le 21, soit la veille de la rentrée. De nouvelles lignes de transport pour les étudiants ont été planifiées à Alger et à Oran. Une application mobile sera disponible le jour de la rentrée pour permettre aux universitaires de consulter le programme de leur trajet et organiser leurs déplacements. Et du nouveau, dans le contrôle de conformité des véhicules, une plateforme sera lancée dans les prochains jours pour la prise de rendez-vous. Une opération pilote qui concernera le centre de contrôle de Kharouba à Alger avant sa généralisation. Ainsi, plus de files d'attente, elles sont longues d'ailleurs avec cette digitalisation qui concerne différents types de véhicules. C'est ce que dit Ali Bani Khlef, le conseiller du ministre des Hydrocarbures et des Mines, contacté par Nariman Nouali. Ce contrôle touche tout type de véhicule. Ça va donc du véhicule d'importation neuf ou usagé jusqu'au véhicule donc immatriculé dans une série normale algérienne et qui pour ou après une transformation ou une réparation notable nécessite un nouveau contrôle au niveau des mines, communément appelé réception titre isolé. L'objectif de cette plateforme, c'est de faciliter un peu l'accès au site de contrôle de conformité technique des véhicules, puisque dorénavant, le citoyen, après avoir pris un rendez-vous sur cette même plateforme, pourra se déplacer au niveau du centre de contrôle. Il sera pris donc en charge sans qu'il y ait de file d'attente. Sur cette application, il suffit tout simplement de préciser le type de contrôle qu'il souhaite et de cliquer sur le contrôle correspondant pour qu'un menu va défiler et lister tous les documents y afférents à ce type de contrôle. La culture, et on découvre à présent un ouvrage encyclopédique consacré au patrimoine national immatériel. Il s'agit de Sfinet El Malouf, ce qui va contribuer d'ailleurs dans les démarches dans le cadre de l'inscription du patrimoine national culturel immatériel au titre du patrimoine mondial. Hanan Sissi. Sfinet El Malouf, l'école de Constantine, un titre qui fait référence au guide schématique des textes et des chapitres spécifiques à cet héritage musical prestigieux. Megnawa Mehdi, chercheur en la matière, il a contribué dans l'élaboration de l'ouvrage. C'est un travail scientifique de base. اعتمدنا على مخطوطات في القرن الثامن عشر التاسع عشر وبداية القرن العشرين. À travers les outils ethnographiques, la musicologie, Sfina c'est le support des textes poétiques, lyriques. C'est un guide, c'est la culture auditive. Ce genre musical, un trésor à sauvegarder précieusement, nous dit le doyen du Malouf, Mohamed Hamma. Le Malouf d'abord. C'est le principal. Ce qu'il y a en plus à Constantine, c'est le Mahjouz et le Zjel, qui ont évidemment les poèmes sont les mêmes et les mélodies sont différentes. Et ça, c'est une richesse qu'il ne faut pas laisser disparaître. C'est la construction des Nouba. Ce sont les mélodies qui sont tout à fait différentes, qui n'ont rien à voir avec le Malouf tunisien ou le Malouf libyen. Ça a été enrichi par nos anciens. Il y a lieu de citer d'abord Cheikh Omar Chekhleb. C'est le précurseur des enregistrements. Il y a Mohamed Tahar Fergani, Abdelmoum Ben Tabel, Abdelhamid Ben Bdjawi et même maintenant la jeunesse actuelle est très imprégnée et ils ont sauvegardé cet art et c'est prodigieux ce qu'ils font maintenant. Le Malouf, ce genre musical populaire, demeure témoin d'une époque, d'une évolution sociale et une partie intégrante de l'identité nationale.
Les sports pour terminer en gymnastique. Eliane Mour a décroché la médaille d'or au concours des barres asymétriques des internationaux de France hier. Et en basketball en championnat arabe des clubs féminins, 3e victoire du GS Consider face au Koweïtiennes d'El Qarine 75-52. Les filles de Consider affrontent aujourd'hui à 17h les Émiratis de Sharika. Et puis en championnat du monde de volleyball aux Philippines, défaite de la sélection nationale 3-7-0 devant le tenant du titre, l'Italie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Ali Laouissi. Merci à Morad à la technique et Yassine au streaming et Nesrine à la régie des antennes. La météo sur les Azental.